ओम शांति 11/5/25 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति 7/3/2005 हेडिंग लाइन रे बाबा कहते संपूर्ण पवित्रतार व्रत रखिबा एवं मुपणिया को समर्पित करिबा ही शिव जयंती पालन करिबा। संपूर्ण पवित्रतार व्रत रखिबा एवं मुपणिया को समर्पित करिबा ही शिव जयंती पालन करिबा। आज विशेष करी शिव बाबा निजर शालग्राम संतान मानकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछंती। तुमे पिला माने बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ, किंतु बाप दादा पिला मानकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछंती। काहेकि ना बाबांकर पिला मानक प्रति बहुत स्नेह अछि। बाबा एही धराधाम रे अवतरित हेबा मात्रके यज्ञ रचना करिथांती एवं यज्ञ रे ब्राह्मण मानक बिना यज्ञर कार्य संपन्न होई पारिबो नाही। सेथिपाई एही जन्मदिन अलौकिक अटे, न्यारा एवं प्यारा अटे, अर्थात स्वतंत्र अटे। एही जन्मदिन एभली अटे जहाँकि पितांकर जन्मदिन एवं पिलामानंकर जन्मदिन गोटिए दिन होइथिबो। एभली जन्मदिन सारा कल्प भितरे ना काहार होइछि ना केबे होई पारिबो। बाबा हेउछंती निराकार, गोटिए पटे निराकार अटंती, अन्य पटे जन्म दिवस मध्य पालन करुछंती। दुनिया रे केवल एकमात्र शिव बाबा ही अटंती, जहाँकर निजर कौनसी शरीर नाही। सेथिपाई ब्रह्मा बाबांकर शरीर रे अवतरित हेउछंती एवं एही भली अवतरित हेबाकु ही भक्त माने जयंती रूपरे पालन करुछंती। तेबे तुमे समस्ते बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ ना निजर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ? अभिनंदन देबा पई आसीछ ना नेबा पई आसीछ? एही भली एकाठी रहिबार प्रतिज्ञा बाबा पिलामानक सहित करिछंती। एबे भी संगम जुगरे जुगल रूपरे साथी रे अछंती। अवतरण मध्य एकाठी करिछंती। परिवर्तन करिबार कार्य मध्य एकाठी करुछंती एवं निज घर परम धाम को जीवारे मध्य साथी अटंती। एहा ही हेउछि बाबा एवं पिलामानकर स्नेहर स्वरूप। शिव जयंती भक्त माने मध्य पालन करुछंती एवं तुमे माने मध्य पालन करुछ, किंतु से माने केवल डाकी थांती एवं गीत गाई थांती। तुमे माने डाकु नाहो। तुम मानकर पालन करिवार अर्थ हेला बाबांक समान हेबा। पालन करिवा अर्थ सर्वदा उमंग उत्साह रे उड़िबा, सेथिपाई एहाकू उत्सव कुहा जाए। तेबे उत्सवर अर्थ हेउछि उत्साह रे रहिबा। तेणु सर्वदा उत्सव रे अर्थात उत्साह रे रहिबा वाला अटना। सबु बेले रहुछ ना केबे केबे रहुछ? एमिति भी देखिबाकू गले ब्राह्मण जीवनर श्वास क्रिया उमंग उत्साह अटे। जेपरि श्वास क्रिया बिना बंचिबा असंभव, सेपरि ब्राह्मण आत्मा माने उमंग उत्साह अटे। बिना ब्राह्मण जीवन रे रही पारिबे नाही। एही भली अनुभव करुछ ना? देख, विशेष करी जयंती पालन करिबा पई केउठू केउठू दूर दूरांतरू धाई धाई आसीछ। बाप दादा को निजर जन्मदिन पाई सेतिकी खुशी लागू नाही जेतिकी पिलामानकर जन्मदिन पालन करिवार खुशी लागुछि।
ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ଖୁସିର ଥାଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭରପୁର କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଛ ସାରା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର, ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପର ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପର ଭୋଜନ ନ ଦେବାର ବ୍ରତ ରଖିଛ। କ'ଣ ପ୍ରକା ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଆଗରେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ବସିଥିବା ଏହି କୁମାର କୁହ, କୁମାରମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଛ? ପକ୍କା ବ୍ରତ ରଖିଛ? କଞ୍ଚା ନୁହେଁ ତ? ମାୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ସମସ୍ତେ ଝଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛି। ଯେବେ କି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ, ମୋତେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ରଖିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା। ତେବେ ମନର ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସେଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବ୍ରତ ରଖିଛ ନା? ପବିତ୍ର ଶୁଭ ବୃତ୍ତି, ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛ ନା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛ? କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁହଁକୁ ଦେଖି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଖି ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ମୁଖକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ବୃତ୍ତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଖି ସହିତ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କଥା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ବାପଦାଦା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁଛ? ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଖାପାଖି ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ମୁଖକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ଥିବା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଥିବା ତାରାକୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖ। ବ୍ରତ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା କଥା ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାକି ଯେପରି ବୃତ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡବଲ ଫାଇଦା ହେଲା ନା? ତେଣୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର, ଯାହାକି କିପରି କେବେ ବି ବିକାରୀ ପତିତାତ୍ମା ଆସୁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ଏହିଭଳି ବ୍ରତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁ। ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ବିଶେଷତା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ବିଶେଷତା ଅଛି, ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦାତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାବାଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ।
ପ୍ରସାଦ କେବେ ବି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ଏହା ତ ଗାୟନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅମୁକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଏହା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରାଉଥିବା ଦାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ପକ୍କା ପକ୍କା ଜନ୍ମଦିନର ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ତ? ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରତ ରଖିବା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରତ ତ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟ ତ? ଏମିତି ବି ଦେଖ, ଜୀବନରେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ବାଲାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ମାତାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୂପକୁ ତ ଜିତି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଯେମିତି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ ଭଲ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ରହିଯାଏ ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ଅଂଶରୁ କେବେ ବି ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବି ବିକାର ଚାହେଁ ଛୋଟ ରୂପରେ ଚାହେଁ ବଡ଼ ରୂପରେ ଆସିବାର ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ହିଁ ଅଟେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ, ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅଭିମାନ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେହି ଆତ୍ମା ନିଜର ଅପମାନର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ସହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ବିନାଶୀ ମୁଁପଣିଆ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଏକଥା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କରିବାକୁ ତ ହେବ, ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ତ କର ନାହିଁ। ସମର୍ଥ ଅଟ ଏବଂ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ କଳ୍ପ କେତେ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛ, ମନେ ଅଛି? କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇ ଆସିଛ। ହୋଇଥିବା କଥା ହିଁ ଏବେ ହେଉଛି। କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ଏବେ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା କଷ୍ଟକର ନା ସହଜ? ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଜୀବନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। 63 ଜନ୍ମ ତ ମେହନତ କରି କରି ଆସିଲ। ଏବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମ ଆଧାରରେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ମୋହବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ରହିଛି ସେଠାରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମେହନତ ଅଛି ସେଠାରେ ମୋହବତ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସାଧନ ହେଲା ମୋହବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଏହାର ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନା ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା କାମରେ ଲଗାଅ। କାମରେ ଲଗାଇବା ତ ଜଣାଅଛି ନା? ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
କେତେ ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି, ଗୁଣ ମିଳିଛି, ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଖୁସି ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନକୁ ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲ ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋତେ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ? ମୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଥିବି। ଏତିକି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କରିବି ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ମିଳିଛି, କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଅନ୍ତରର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା? ବାବା ଆପନେ କରଦି କମାଲ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଦେଲେ। ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଛି ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର କାନରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏବଂ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଡ଼ ବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୀରାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିନେଲ ତ? ଚାହେ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଅ, ଚାହେ 1 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଅ, ଚାହେ 1 ସପ୍ତାହର ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନାର ଜନ୍ମଦିବସ, ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ତ ଯଜ୍ଞ ନିବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ପାଳିତ ହେଉଥାଅ ଏବଂ ଉଡ଼ୁଥାଅ। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ ସହଜ ଅଟେ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ପତାକା ହଲାଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାରେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାରେ 4ଟି ଯାକ ବିଷୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କୁହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ କହୁଛ, ସହଜ ଅଟେ ତ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦେଶରୁ ଆସିଛ? 69ଟି ଦେଶରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। 69ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 69ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ କଥା। ଆସିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତ ହୋଇନାହିଁ ନା? ସହଜରେ ଆସିଯାଇଛ ନା? ଯେଉଁଠାରେ ମୋହବତ ରହିଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ମେହନତ ନଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ବିଶେଷ ବରଦାନ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ? ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଟ?
ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁହ? ମନେ ରଖିବ ତ? ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମେହନତର କାମ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଦିଲରେ କହିବ ବାବା, ମେରା ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେବେ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଳନ କରିନେଲ ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିପାରିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ସର୍ବବରଦାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ବାଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସହଯୋଗ ଦେବାବାଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, आशीर्वाद, अभिनंदन, नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी बड़ बड़ भौणी मानकु समस्ते भल मेहनत करिछ, अलगा अलगा ग्रुप करिछ ना, तेणु मेहनत भल करिछ एवं एठारे वायुमंडल मध्य भल अटे, संगठन मध्य शक्ति रही, तेणु समस्तंको भल सतेजता मिल जाउछि एवं तुमे माने निमित्त होई जाउछ। भल कथा, दूर दूरांतर रहुछ ना, तेणु संगठनर शक्ति तुममानक पाई भल काम करुछि। एते बड़ परिवार जेतेबेले एकाठी हेउछ सेतेबेले समस्तंकर विशेषतार प्रभाव तो निश्चिंत पड़ुछि। बहुत भल योजना मध्य करिछ। बाप दादा खुशी होउछंती, समस्तंकर सुगंध तुमे माने नहीं जाउछ। सेमाने खुशी होउछंती, तुम मानकु आशीर्वाद मिल जाउछि। भल कथा, एठारे जेउ भले समस्ते एकाठी होई जाउछ, यह बहुत भल कथा। परस्पर भितरे लेन देन मध्य होई जाउछि एवं सतेजता मध्य मिल जाउछि। परस्पर विशेषता जहाँकि समस्तंको पसंद हेउछि ताको मध्य व्यवहार करुछ। ଏହା ଦ୍ୱାରା संगठन मध्य भल होई जाउछि, तेणु ଏହା ठीक अछि। सेंटर निवासी भौणी भाई भौणी सहित समस्ते गोटे गोटे बैनर देखाउछंती, जेउथिरे लेखा अछि प्रेम एवं दयार ज्योति जलाई रखिबो। बहुत भल संकल्प करिछ। निज उपरे मध्य दया दृष्टि, साथी मानक उपरे मध्य दया दृष्टि एवं समस्तंक उपरे मध्य दया दृष्टि। ईश्वरीय स्नेह तो चुंबक अटे, तेणु तुम पाखरे ईश्वरीय स्नेहर चुंबक अछि। जेकोसी आत्मा को ईश्वरीय स्नेहर चुंबक द्वारा बाबांकर करिदेई पारिबो। बाप दादा सेवा केन्द्र रे रहुथिबा पिलामानकु विशेष करी दिलर आशीर्वाद देउछंती, जहाँकि तुमे माने सारा विश्वरे नाम विख्यात करिछ। कोण अनुकोण रे ब्रह्मा कुमारी संस्थार नामकु तो विस्तार करिछ ना। बाप दादा को मध्य गोटे कथा बहुत भल लागुछि, ताहेला तुमे माने जेपरि डबल विदेशी अट, सेहीपरि डबल चाकरी मध्य करुछ। अधिकांश पिला गोटे लौकिक चाकरी मध्य करुछंती एवं अलौकिक चाकरी मध्य करुछंती एवं बाप दादा देखुछंती। बाप दादांकर टीवी मध्य बहुत बड़ अटे। एते बड़ टीवी एठारे मध्य नाही, तेणु बाप दादा देखुछंती किपरि शीघ्र शीघ्र क्लास शेष करी छिड़ा छिड़ा जलखिया खाई समय अनुसार चाकरी रे पहुंची जाउछंती एवं कमाल करुछंती। एहाकु देखिबा सहित बाप दादा आंतरिक स्नेह मध्य देउछंती। बहुत भल कथा। सेवार निमित्त मध्य होइछ एवं निमित्त हेबार पुरस्कार रूपरे बाप दादा सर्वदा विशेष दृष्टि मध्य देई चलिछंती। बहुत भल लक्ष्य रखिछ। भल अट, भल होई रहिबो एवं समस्तंको भल करिबो। अच्छा, बाप दादांकर वरदान अछि सर्व संपत्तिर मितव्यतार बजेट तैयारी करुथिबा
सूक्ष्म पुरुषार्थी भव। सर्वसंपत्तिर मितव्ययतार बजेट तैयारी करुथिबा सूक्ष्म पुरुषार्थी भव। विस्तार बाबा कहले जेपरि लौकिक रीति रे जदि मितव्ययतार घर नथिबो तेबे ठीक भावरे घर चली पारिबो नाही। सेहीपरि जदि निमित्त होइथिबा पिलामाने मितव्यय होई नथिबे तेबे सेंटर मध्य ठीक भावरे चली पारिबो नाही। ताहा हेला सीमित गृहस्थी। एहा हेउछि बेहदर अर्थात अलौकिक गृहस्थी। तेबे सर्वदा चेक करिबा दरकार जे संकल्परे बाणी रे एवं शक्ति रे मु कौन कौन सबु अतिरिक्त खर्च करुछि। जेउमाने निजर सर्वसंपत्तिर बजेट अर्थात अटकल प्रस्तुत करी सेही अनुसारे चालंती सेही मानको ही सूक्ष्म पुरुषार्थी कहा जाए। सेमानकर संकल्प बाणी कर्म बा ज्ञानर शक्ति किछि भी व्यर्थ होई पारिबो नाही। स्लोगान बाबा कहले आत्मिक स्नेहरूपी संपत्ति रे मालामाल होई समस्तंकु स्नेह दिय एवं स्नेहनीय। स्नेहरूपी संपत्ति रे मालामाल होई समस्तंकु स्नेह दिय एवं स्नेहनीय। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। पवित्रतार शक्ति परम पूज्य करि दिए। पवित्रतार शक्ति द्वारा एही पतित दुनिया को तुमे माने पवित्र करुछ। पवित्रतार शक्ति विकारर अग्नि रे जळुथिबा आत्मा मानकु शीतल करि दिए। आत्मा को अनेक जन्मर विकर्मर बंधनरु मुक्त करि दिए। पवित्रता आधार रे द्वापर जुग ठारू एही सृष्टि किछि ना किछि अटकी रहिछि। तेणु एहार महत्व को जानी पवित्रतार आलोकर मुकुट धारण करिनियो। ओम शांति।